میں دبئی میں جاب کرتا تھا اور اپنی بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کی۔ ہر بہن کی شادی پر میں ابا کو 20 لاکھ بھیجتا۔ چاروں بہنیں شادی کے بعد بہت خوش تھیں۔ ایک دن اچانک واپس آ گیا۔ سوچا سب بہنوں کو دعوت پر بلاؤں گا، لیکن گھر میں قدم رکھا تو میری 2 بہنیں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گھر کے کچے سین میں جھاڑو لگا رہی تھی اور باقی 2 بہنیں پڑوسن کے گھر آٹا مانگنے گئی ہوئی تھی۔ ابا دھوپ میں بیٹھے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، ابا یہ سب کیا ہے؟ تب ابا مجھے کھینچ کر اندر لے گئے اور بولے، یہ کالی چادر ہٹا کر دیکھو۔ میں نے چادر ہٹائی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے میری بہنیں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی۔ میں اپنی چاروں بہنوں سے چھوٹا تھا اور کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ لے کر آنے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنے باپ کا بے بس چہرہ اور اپنی بہنوں کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتا تو میرا دل تڑپ جاتا۔ میرا باپ ایک مزدور تھا اور اتنا کماتا کہ گھر کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ میں اپنے آس پاس میں لوگوں کی بہنوں کی شادی ہوتے دیکھتا تو میرے دل میں بے سکونی سی ہونے لگتی کہ کب میری بہنوں کی شادی ہوگی، کیا وہ ایسے ہی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ رات کو میں نے اپنے باپ کے پیر دباتے ہوئے کہا، ابا تو فکر نہ کر، میں اپنی بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کروں گا۔ ابا خاموش تھے، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ میں واقعی کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرے الفاظ ان کے دل کو چھو تو گئے ہیں، مگر ان کا اعتماد ابھی بہت دور تھا۔ دوسرے دن میں نے اپنے ایک پرانے دوست سے بات کی جو دبئی میں مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کام سخت ہے، رہائش تنگ اور پیسے تھوڑے، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا جو بھی ہوگا بہنوں کے لیے برداشت کروں گا۔ میں نے خود سے کہا، امی نے میرے لیے بیگ تیار کیا، اپنا زیور بیچ دیا۔ انہیں امید تھی میں کچھ بنوں گا۔ کچھ پیسے دوست سے ادھار لیے۔ بہنوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کے چہروں پر نہ خوشی تھی نہ امید، صرف خاموشی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ میں کب واپس آ کر وہی پرانا بن جاؤں گا۔ میں نے جاتے جاتے ان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ابا کے ہاتھ کانپیں گے نہیں، فخر سے اٹھیں گے۔ ابا دروازے تک آئے، میری پیشانی چومی، بیٹا اللہ تجھے کامیاب کرے۔ ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی دعا تھی جو میری روح میں اتر گئی۔ ایئرپورٹ تک کے سفر میں میرے دل میں عزم کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ کیا میں واقعی کچھ بدل پاؤں گا؟ کیا یہ سفر میری زندگی کو نیا موڑ دے گا؟ کیا بہنوں کا مقدر بدل جائے گا؟ لیکن جو ہو چکا تھا اس کی تلافی صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی تھی، خود کو مکمل بدل کر۔ جہاز میں بیٹھتے وقت میں نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ کراچی کی روشنیوں میں اماں کا چہرہ نظر آیا، ابا کی کانپتی انگلیاں، بہنوں کی خاموش آنکھیں، اور میں نے دل میں دہرایا، میں اب کچھ بن کر ہی واپس آؤں گا۔ دبئی پہنچتے ہی گرم ہوا نے میرے چہرے پر تیز چانٹا مارا، جیسے کوئی یہ جتانے آیا ہو کہ یہاں زندگی آسان نہیں۔ ایئرپورٹ سے نکل کر میں نے وہی ٹیکسی لی جس کا نمبر میرے دوست نے بھیجا تھا۔ وہی دوست جو مجھ سے 6 مہینے پہلے یہاں آیا تھا، اب کسی چھوٹے ہوٹل میں ویٹر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ جگہ دی۔ چھت ضرور تھی، لیکن ایسی جس کے نیچے 7 لوگ پہلے سے سو رہے تھے۔ میں ایک طرف قالین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ وہی رات تھی جب پہلی بار پردیس کی زمین پر نیند نے مجھ سے منہ موڑا۔ اگلے دن صبح جلدی نکلا، ہاتھ میں کاغذات، جیب میں 2 دن کی روٹی کے پیسے اور دل میں ایک عزم کہ کچھ بھی ہو جائے نوکری ضرور لینی ہے۔ پہلی جگہ کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وہاں کہا گیا تجربہ ہے، عربی آتی ہے؟ میرے پاس دونوں کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ دکھا دیا۔ دوسرے دن ایک دکان پر گیا، ہمارے پاس بندے پورے ہیں، سوری، وہ بھی انکار کر گئے۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا، پاؤں چھالوں سے بھر گئے، چپل گھس گئی، لیکن نوکری کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ دن بھر دھوپ میں مارا مارا پھرتا اور رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی چباتا، دل میں کرواہٹ لیے۔ ایک دن دوست نے کہا، تو بھی میرے ساتھ ہوٹل آ جا، برتن دھونا پڑیں گے مگر کچھ پیسے تو آئیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں یار، میں کچھ بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ بہنوں کے لیے صرف گزارا کافی نہیں۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن جیب میں صرف 2 درہم بچے تھے۔ میں نے ایک سموسہ لیا اور ایک بوتل پانی کی۔ وہی میرا دوپہر کا کھانا تھا۔ شام کو فون ملایا، اماں نے اٹھایا
पुत्र सब खैरियत है ना? उनकी आवाज में एक दर्द था, मगर उन्होंने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, हाँ अम्मा, नौकरी पक्की हो गई है, बस 2 दिन में शुरू कर दूंगा। झूठ बोलते हुए दिल लरस गया, मगर क्या करता, उनका दिल संभालना था। बहनों की आवाजें पसे मंजर में गूंज रही थी, कह के बातें, जैसे कोई तकरीब हो। माँ, ये सब क्यों इतनी तैयार हो रही हैं? मैंने पूछा। अम्मा ने फौरन जवाब दिया, पुत्र मोहल्ले में शादी है किसी की, बस उसी में जा रही थी। तू फिक्र ना कर, हम सब खुश हैं। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी अक्कासी देखी, उलझे बाल, थका चेहरा और आंखों में सवालात। फिर सोचा, चलो वो खुश हैं, यही काफी है। कुछ दिन बाद एक इश्तिहार देखा, वर्कर्स मतलूब हैं। कार्गो कंपनी पहुंचा तो एक लंबी कतार लगी थी। 2 घंटे धूप में खड़े होने के बाद इंटरव्यू हुआ। क्या तुम्हें वजन उठाने में दिक्कत है? सुपरवाइजर ने पूछा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, ठीक है, कल से आ जाना। 12 घंटे की शिफ्ट होगी, खाने के बगैर, और तनख्वाह 500 दरहम। दिल में सोचा, ये भी कबूल है, बस अब कुछ हाथ आए। अगले दिन काम शुरू हुआ। दिन भर बक्से उठाने पड़े, गोदाम से गाड़ी, गाड़ी से गोदाम, हाथों में छाले, कमर में दर्द, मगर दिल में तसल्ली थी कि अब घर कुछ भेज सकूंगा। शाम को जब कमर सीधी की तो महसूस हुआ जैसे जिस्म ही मेरा ना रहा हो। एक कोने में बैठकर पानी पिया और मोबाइल निकालकर अम्मा को कॉल की। माँ, अब पैसे आएंगे, बस थोड़ा सब्र और करना होगा। फोन पर वही शोखी, वही कह के, भाई यहाँ तो सब मजे में हैं। बड़ी बहन की आवाज थी। मैंने जवाब दिया, बस तुम खुश रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मगर अंदर ही अंदर दिल जैसे सवालों की कांटों से छलनी हो रहा था। ये शोखी क्यों, हर बार यही तैयारी, क्या वाकई मोहल्ले में रोज रोज शादियां हो रही हैं? चंद दिन बाद तनख्वाह मिली, 500 धर्म। दिल चाहा सब अम्मा को भेज दूं, लेकिन जेब खाली थी, कुछ रखना पड़ा। फिर भी 300 धर्म भेज दिए। अम्मा ने कहा, पुत्र तू वाकई बदल गया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा को कहिए परेशान ना हो, उनका बेटा मेहनत कर रहा है। ऐसे ही दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। मैं दुबई की सड़कों पर जूते घसाता रहा, पसीने से शर्ट भीगती रही, मगर एक ख्वाब दिल में जगमगाता रहा। बहनों की इज्जत के साथ रुखसती। रोज फोन करता, रोज वही कह के सुनता। रोज माँ कहती, सब ठीक है, तू फिक्र ना कर। मगर मैं जानता था कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। दिल में वो खदशा आने लगा था जो इंसान को बेकरार कर देता है, मगर मैंने खुद को रोका कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। मैंने खुद से कहा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। 6 महीने हो चुके थे। हर सुबह सूरज की तपिश में आंख खुलती और शाम को पसीने में डूबा जिस्म लेकर वापस उसी तंग कमरे में लौटता। जूतों के तलवे घिस चुके थे, पैर छालों से भरा हुआ था, मगर जेब खाली थी। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब मेरे एक साथी ने होटल में बर्तन धोने की नौकरी का बताया। काम मुश्किल है, मगर तनख्वाह वक्त पर मिलती है। उसने कहा। मैं फौरन तैयार हो गया, मैनेजर से मिला। उसने मुझे ऊपर नीचे देखा। काम आता है, आ जाएगा, बस मौका दे दीजिए, मैंने जवाब दिया। अगले दिन काम पर पहुंचा। सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी। बावर्चियों की चीखों पुकार, चाकू चलने की आवाज, गर्म बर्तनों की भाप, सारा दिन इसी शोर में गुजरता। पहला दिन था, हाथ जल गए, उंगलियां कट गईं। शाम को जब हाथ पानी में डाला तो जख्म जल उठे, मगर तनख्वाह की पर्ची दिल में ठंडक बनकर उतरी। 650 धर्म महाना, जिसमें से सिर्फ 100 अपने ऊपर रखने की इजाजत दी थी खुद को। हर महीने की पहली तनख्वाह मेरे लिए ईद जैसी बन गई थी। पैसे भेजने के बाद जब अम्मा का फोन आता तो उनकी आवाज में सुकून होता। पुत्र तूने हमारी जिंदगी बदल दी। वो कहती, मैं सिर्फ हूँ कह पाता, क्योंकि सच ये था कि वो जिंदगी अब भी नहीं बदली थी, बस थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका मिल गया था। बहनों की आवाजें वैसी ही थी, कह के हंसी और तैयार होने की बातें। एक दिन बड़ी बहन ने फोन पर कहा, भाई आपने हमें उम्मीद दी थी, हम भी कुछ सोचने लगी हैं। मैंने पूछा, किस बारे में? जवाब आया, रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं, बस दुआ कीजिए। उनकी बात ने दिल में हलचल मचा दी, मगर मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। महीने गुजरते गए, तनख्वाह में मामूली इजाफा हुआ। मैंने पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े खरीदे, लेकिन अभी भी खुद पर कुछ खर्च करने का दिल नहीं करता था। वही 100 धर्म में अपना गुजारा करता और बाकी पैसे घर भेजता रहा। एक दिन अम्मा ने कहा, अब्बा की दवाई मुकम्मल हो गई
है, अब वो कुछ बेहतर महसूस करते हैं। तेरे पैसों से उनका इलाज मुमकिन हुआ। उनकी बात सुनकर पहली बार लगा कि मैंने वाकई कुछ हासिल किया है। उस दिन मैंने होटल के किचन में काम खत्म करने के बाद एक चाय बनवाई, खिड़की के पास बैठकर दुबई की रोशनी को देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। 1 साल बाद होटल के मैनेजर ने आकर कहा, तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मिल गई है, जाकर अपने घर वालों से मिलो। मैंने फौरी फैसला कर लिया, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा सरप्राइज दूंगा। अगले दिन टिकट बुक करवा लिया। जहाज में बैठते वक्त वही पुरानी उम्मीदें दिल में थी। इस बार हाथ खाली नहीं थे। दिल में शर्मिंदगी नहीं बल्कि कुछ फख्र था। कराची एयरपोर्ट पर कदम रखा तो धूल भरी हवा ने खुशामदीद कहा। टैक्सी में बैठा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कैसा होगा घर, अम्मा अब्बा बहनें सब कैसे होंगी, क्या वो अब भी मुझ पर यकीन रखते हैं। गली की नुक्कड़ पर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वो ही गली जहाँ कभी मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेला करते थे, अब वहाँ की दीवारें जैसे खामोशी से कुछ कह रही थी। चंद बच्चे दरख्त के साए में बैठे थे, मुझे देखते ही एक दूसरे को कोहनियां मारने लगे। एक बूढ़ी औरत ने अपनी खिड़की से मुझे देखा, फिर पर्दा गिराया। मैंने अपने कंधे पर रखा बैग दुरुस्त किया और आगे बढ़ गया, लेकिन दिल में कुछ खटकने लगा था। घर तक का फासला थोड़ा था, मगर उस दिन वो राह बहुत तवील लग रही थी। हर कदम के साथ सीने पर बोझ बढ़ रहा था। मगर जैसे ही गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, दिल की धड़कन तेज हो गई। घर के सामने वो मंजर था जिसका तस्वुर भी कभी नहीं किया था। दरवाजे के बाहर मर्दों की एक लंबी लाइन लगी थी, सब अच्छे कपड़ों में, कुछ के हाथ में नोटों की गत्तियां थी, कुछ सिगरेट सुलगा रहे थे, कुछ खामोशी से खड़े थे। मेरे कदम वहीं जम गए, दिमाग साए साए करने लगा। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ क्या हो रहा है? वो चौंक कर बोला, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, ये मेरा घर है, मैं दुबई से आया हूँ। वो कुछ कहे बगैर पीछे हट गया, जैसे मेरी मौजूदगी ने सब कुछ बिगाड़ दिया हो। गुस्सा और हैरत के मिले जुले एहसासात में मैंने बैग एक तरफ फेंका और लोगों को धकेलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। हटो यहाँ से, ये क्या तमाशा है? मेरी आवाज ऊंची हुई। लोगों ने एक दूसरे को देखा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे, जैसे वो मुझे जानते हों मगर मेरे सामने आने से घबरा रहे हों। दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक नौजवान लड़का मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। भाई अभी ना जाए, अंदर मेहमान बैठे हैं। मैंने उसके हाथ झटक दिए। कौन मेहमान? ये सब क्या है? दरवाजा धकेल कर खोला तो मंजर और भी चौंका देने वाला था। दालान में कुर्सियां बिछी थी, एक तरफ मिठाई के डब्बे रखे थे, दूसरी तरफ मेहमानों की चप्पलें। घर के अंदर एक अजीब सा शोर था, जैसे कोई तकरीब हो। मैं तेज कदमों से अंदर बढ़ा, हर कदम पर अंदर का भारीपन बढ़ता गया। अम्मी सहन में थी, मुझे देखते ही एक लम्हे को ठटक गई, फिर फौरन बोली, पुत्र तू कब आया, बताया क्यों नहीं? उनकी आवाज में वो खुशी नहीं थी जो मुझे सुनने की तवक्का थी, बल्कि एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। ये सब क्या है? बाहर मर्दों की लाइन लगी है और यह मेहमान? मैंने सख्त लहजे में पूछा। उन्होंने नजरें चुराई। बस कुछ लोग आए थे बात करने। मैंने जूते उतारे और अंदर की तरफ बढ़ा। एक कमरे से कह के सुनाई दे रहे थे। दिल में तूफान सा बर्पा हो गया। दरवाजा खोलते ही जो मंजर सामने आया वो मेरी रूह को चीर गया। मेरे कदम वही जमीन में गड़ गए। सबसे छोटी बहन, जिसकी आदत थी मेरे हाथों पर मेहंदी लगाने की, आज सजी सवरी हल्की सुर्ख लिपस्टिक लगाए एक अजनबी मर्द के सामने बैठी थी। वो उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था, आहिस्ता आवाज में कुछ कह रहा था और वो मेरी बहन। वो हंस रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो सब कुछ कबूल कर चुकी हो, जैसे ये मामूल बन चुका हो। ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरे मुंह से चीख निकली, लेकिन वो मेरी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। वो लड़का चौंका। मेरी बहन ने फौरन नजरें झुका ली, जैसे मैं कोई गैबी वजूद हूँ जो अचानक जाहिर हो गया हो। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा। उस नौजवान के गिरेबान पर हाथ डालने ही वाला था कि अम्मी की आवाज आई, पुत्र रुक जा, कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं रुक गया, मगर हाथ कांप रहे थे। दूसरे कमरे की तरफ लपका, वहाँ भी मंजर कुछ मुख्तलिफ ना था। एक और अजनबी और दूसरी बहन, थोड़ा सा फासला मगर अंदाज वही। वो दोनों कमरे में आराम से बैठे थे, जैसे ये घर, ये जगह उनके लिए अब कोई नई बात नहीं। मेरी बेनाई धुंधलाने लगी, जहन सुन हो गया। मैं बाहर निकला, सहन में आया,
अम्मी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था, जैसे खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं उनके सामने आकर बैठा। माँ, क्या हो रहा है ये सब कब से? किसने इजाजत दी इन सब को? मेरी आवाज धीमी मगर सख्त थी। उन्होंने आहिस्ता से दुपट्टे का एक कोना हटाया, आंखों में शिकस्त का साया था। बेटा, मजबूरी ने सब करवा दिया। अब्बा की दवा, घर का खर्च, तेरी कमाई से सिर्फ बिजली का बिल अदा होता है। वो लाइन बाहर क्यों लगी है तुझे नहीं पता? वो सब आए हैं खरीदने। मेरा हलक खुश्क हो गया। क्या मेरी बहनें बेचने के लिए हैं? नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया, हम इन्हें बेच नहीं रहे, बस वो खुद को बचा रही हैं। जब पेट खाली हो, दवा नहीं हो और कोई दरवाजा न खुले तो इज्जत सबसे पहले चोरी होती है। मैं उठ खड़ा हुआ। ये सब खत्म होगा आज के बाद। मैं चिल्लाया, सब निकलो यहाँ से। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, उन मर्दों की तरफ जो अब भी इंतजार में खड़े थे। चले जाओ यहाँ से। दोबारा इस दरवाजे के करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। मेरी आवाज गूंजने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सब जाने लगे, कुछ हंसते हुए, कुछ तंज भरी नजरों से। मैं वापिस आया। बहनें अंदर जा चुकी थी। अम्मा अब भी वहीं बैठी थी। माँ, तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं रोका? उन्होंने कहा, मैंने बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर कब तक? अब्बा हर रोज मौत के करीब होता जा रहा है, दवाएं हजारों में और कोई सहारा नहीं। मोहल्ले वालों ने पीठ दिखा दी, रिश्तेदारों ने दरवाजा बंद कर लिया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, क्या बताती? उनका लहजा तल्ख हो गया। तू वहां जाकर सिर्फ जूते घसाता रहा। अगर वक्त पर कमाता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। मैं चुप हो गया। दिल में तूफान था। बहनों के कमरे के दरवाजे बंद थे। मैंने दस्तक दी। दरवाजा खोलो, मैं हूँ, तुम्हारा भाई। कुछ लम्हों के बाद बड़ी बहन ने दरवाजा खोला। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख, होंठ खुश्क। भाई, कब तक तुम्हारा इंतजार करते? सारी जिंदगी तुमने हमें नजरअंदाज किया। तू तब जागा जब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने कहा, अब मैं कुछ बन चुका हूँ, अब सब कुछ ठीक होगा। वो हंस दी। वो हंसी जो दिल चीर दे। क्या ठीक करेगा? वक्त पलटेगा। जो छिन गया वो वापिस आएगा। इज्जत का सौदा एक बार हो जाए तो कीमत बार बार लगती है। भाई, मैं सर झुकाकर रह गया। छोटी बहन ने पीछे से आवाज दी, भाई, हम भी जिंदा इंसान हैं, मगर जिंदगी ने हम पर कोई हक नहीं छोड़ा। अब्बा की सांसें टूट रही थी और हमारे हाथ खाली थे। तुम नहीं थे तो हमने वो रास्ता चुना जो उस वक्त नजर आया। मैंने उनकी तरफ देखा। दोनों बहनें अब मेरे सामने खड़ी थी, सादा लिबास में, मगर आंखों में वो दर्द था जो अल्फाज में बयान नहीं होता। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वो जिंदगी नहीं दी जिसके तुम हकदार थी। बड़ी बहन ने आहिस्ता से कहा, अब माफी का वक्त नहीं भाई, अब अमल का वक्त है। अब्बा के पास शायद वक्त ना हो, मगर हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है। अगर तू वाकई कुछ करना चाहता है तो अभी से कर, ना कि किसी और दिन। मैंने इस बात में सर हिलाया और खुद से वादा किया कि अब कोई बहाना नहीं होगा, कोई देर नहीं होगी, सिर्फ एक मकसद, इस सब को खत्म करना और अपनी बहनों के लिए वो जिंदगी वापस लाना जो शायद कभी ख्वाबों में थी। अब्बा दीवार के साथ लगकर खांस रहे थे। हर खांसी के साथ उनके जिस्म का एक एक रेशा लरज रहा था। आवाज में जान नहीं रही थी। उनका मुंह बार बार सफेद कपड़े से ढका जाता और कपड़ा लाल धब्बों से भर जाता। मैं जमीन पर बैठ गया, उनके कदमों में, उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोले, पुत्र तू आ गया। और फिर एक और खांसी ने उनका जिस्म हिला दिया। अम्मा कमरे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखें सुर्ख, मगर अब भी खामोश। माँ ने अंदर आकर अब्बा को दवा दी जो वो बामुश्किल निगल सके। उनकी आंखें बंद होने लगी और उन्होंने सर के इशारे से बताया कि वो थक चुके हैं। मैंने उनका सर तकिए पर रखा और बाहर निकल आया। कमरे में अंधेरा फैलने लगा था, जैसे सूरज भी उनकी सांसों के साथ साथ डूब रहा हो। सहन में आकर बैठा तो बड़ी बहन मेरे करीब आ गई। भाई, एक सवाल पूछूं? मैंने इस बात में सर हिलाया। याद है, अम्मा तुम्हारे लिए किताबें खरीद कर लाती थी, छोटे कपड़ों की कुर्बानी देकर तुम्हें नई यूनिफॉर्म देती थी। हमें स्कूल भेजना बंद कर दिया था कि तुम पढ़ जाओ। मैंने नजरें झुका ली। फिर तुमने क्या किया?
اس نے دھیرے سے پوچھا، اما کو امید تھی کہ تم کچھ بنوگے، ابا نے مزدوری بڑھا دی تاکہ تمہاری فیس دی جا سکے، اور تو کیا کرتا رہا؟ گلیوں میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، دن رات فلمیں، راتوں کو دیر سے آنا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ تھکن تھی۔ میں نے جواب دیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، میں لاپرواہ تھا۔ مگر اب وہ درمیان میں بولی، اب وقت نہیں بچا بھائی، ابا کے لیے نہ ہمارے لیے۔ ہم نے اپنی زندگی کے وہ دن کھو دیے جو کسی بھی لڑکی کے لیے سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم نے وقت کے ساتھ جو سمجھوتا کیا وہ تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی، بھائی اگر ہم تم سے مانگتی تو کیا تو دے سکتا تھا؟ کیا تو ابا کا علاج کر سکتا تھا یا ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ سکتا تھا؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن لفظ نہیں نکلے۔ ان کے سوال میرے ضمیر پر برس رہے تھے۔ ہم نے خود کو بیچا نہیں بھائی، ہم نے خود کو بچایا۔ ابا کو مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کے ہاتھوں کی لرزش، ان کی آنکھوں کی بے بسی ہمیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو دبئی سے 300 درہم بھیجتا تھا، اس سے کیا ہوتا؟ دوا کے کورس کی قیمت 500 ہے۔ چھوٹی بہن کی آواز روند گئی تھی۔ اماں اندر سے آئیں، ان کے ہاتھ میں ابا کی دوا تھی۔ یہ دوا کل سے نہیں لی انہوں نے کیونکہ پیسے نہیں تھے۔ میں نے تمہیں فون کرنے کا سوچا لیکن دل نہیں مانا۔ سوچا تو بہت محنت کر رہا ہے، اسے نہ بتاؤں، خود ہی سنبھال لیں گے۔ انہوں نے دوا میری طرف بڑھائی، اگر تو اتنا کمزور نہ ہوتا تو شاید ہم اب بھی عزت سے زندہ ہوتے۔ میں نے دوا ہاتھ میں لی اور گھور کر دیکھی۔ چھوٹی بہن نے ایک کاغذ دکھایا، یہ ہسپتال کا پرچہ ہے، ابا کو ٹی بی بھی ہے اور کینسر بھی، دوائیں بہت مہنگی ہیں اور روزانہ انجیکشن لگتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیر ہو گئی ہے۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں دے کر خاموش ہو گئی۔ میں نے کاغذ کے نیچے دستخطوں کی لکیر پر نظر ڈالی، وہاں میری بہن کا دستخط تھا، وہ بہن جس کے ہاتھوں میں کبھی اسکول کی کتابیں نہیں تھی اب ہسپتال کے کاغذوں پر دستخط کر رہی تھی۔ ایک بے بس بہن جو باپ کے لیے ہر روز ایک نئی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب میرے ہی سبب ہوا، میں کچھ نہ کر سکا، نہ تب نہ اب۔ بڑی بہن نے میری طرف دیکھا، اب الزام کا وقت نہیں، اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے، یا تو ہمیں اس دلدل سے نکالے یا پھر ہمیں مکمل طور پر چھوڑ دے، کیونکہ ہم آدھی عزت کے ساتھ نہیں جینا چاہتے، یا تو پوری غیرت سے زندہ رہیں گے یا مکمل برباد ہو جائیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر ابا کے کمرے کی طرف۔ اب کچھ کرنا ہوگا جو پہلے نہیں کیا۔ مجھے تم سب سے معافی نہیں چاہیے، مجھے تم سب کا ساتھ چاہیے۔ چھوٹی بہن نے آہستہ سے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں وقت نہیں، ابا کے پاس وقت نہیں، جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا۔ اس رات میں نے کمرے میں بیٹھ کر سارے کاغذات، ہسپتال کے بل، دوا کی پرچیاں اور محلے کے رویے کے بارے میں سوچا۔ میں نے یہ طے کر لیا کہ اب زندگی صرف تماشا نہیں ہوگی، اب اسے خود لکھنا ہے۔ اگلی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے میں نے وہ تمام قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جو شاید میرے ماضی کو دھوکہ دے سکتے تھے۔ اس رات میں چھت پر چلا گیا، آسمان صاف تھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے بچپن کے دن یاد کیے جب میں اپنے خوابوں میں خود کو ہیرو سمجھتا تھا، جب اماں کہتی تھی میرا بیٹا ایک دن بڑا آدمی بنے گا، سب اس پر فخر کریں گے، اور آج میرا نام شرمندگی کا مترادف بن چکا تھا۔ اگلے دن صبح محلے کی مسجد گیا، امام صاحب سے ملا، مولوی صاحب مجھے کام کی تلاش ہے، کچھ بھی؟ وہ حیران ہوئے، تم تو دبئی میں تھے نا؟ جی واپس آ گیا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، میں دبئی نہیں جانا چاہتا تھا سو یہی بہانہ ٹھیک لگا۔ انہوں نے سر ہلایا، مدرسے میں ایک صفائی کا کام ہے، پیسے کم ہیں مگر رزق حلال ہے، مجھے منظور ہے۔ میں نے جواب دیا۔ 2 دن بعد میں نے مدرسے میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا، لوگ دیکھتے، کچھ ہنستے کچھ طنز کرتے، مگر میں نے دل سخت کر لیا۔ میں نے سوچا اگر یہی قیمت ہے تو ادا کرنی پڑے گی۔ شام کو 200 روپے ملے، وہی میں نے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ چھوٹی بہن نے کچھ کپڑے تیار کیے، کہنے لگی ہم بازار میں بیچیں گے، شاید کچھ بن پڑے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا یہی سچ ہے جو ہمیں جینا ہے اور اب ہم خود ہی خود کو بچائیں گے۔ مگر محلے والے اب بھی نہیں بدلے تھے، ہر قدم پر فکرے، ہر گزرتے والے کی نگاہ میں تماشا۔ ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا، تمہارے گھر اب بھی کچھ چلتا ہے؟ سنا ہے نئی لڑکی آئی ہے۔
میں نے اسے مارنے کی نیت سے مکہ تانا مگر ہاتھ روک لیا۔ وہ ہنس کر چلا گیا اور میں وہیں کھڑا شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس دن میں نے اپنے دل میں ایک آخری وعدہ کیا، میں کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں دوں گا کہ میری بہنیں قابل خرید، میں یہ جنگ لڑوں گا اور جیتوں گا، اور اگر نہ بھی جیتا تو کم از کم مرنے سے پہلے سر جھکاؤں گا نہیں۔ رات گئے بہنیں میرے پاس بیٹھی، وہ خاموش تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کل سے ہم سب کام پر جائیں گے، جس کو جو آتا ہے وہ کرے گا۔ تمہاری عزت میری عزت ہے اور میں اسے واپس لاؤں گا، چاہے اس میں میری زندگی لگ جائے۔ اس دن میں نے جب چھت پر سورج کو ڈھلتے دیکھا، دل میں ایک عزم پختہ ہو چکا تھا، اب ماضی کو روتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے بہنوں سے وعدہ نبھانا تھا، خود سے کیا عہد پورا کرنا تھا۔ اگلی صبح نماز کے بعد میں نے امام صاحب سے مدرسے کے علاوہ مزید کام کے لیے درخواست کی۔ وہ بولے، ایک پرانا مکتب ہے، وہاں جھاڑو پونچھا کرنا ہے، 3 گھنٹے کا کام ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ صبح 7 بجے مدرسہ، دوپہر کو مکتب، شام کو چھوٹے بازار میں ٹھیلا لگا لیا جہاں بچوں کے کھلونے بیچنے لگا۔ ٹھیلے کی لکڑی خراب تھی پر میں نے اسے خود مرمت کیا۔ روزانہ 300 سے 400 روپے کماتا، جس میں سے کچھ ابا کے علاج، کچھ گھر کے خرچ اور کچھ بہنوں کے لیے رکھتا۔ بہنوں نے بھی ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ بڑی بہن نے محلے کے چند گھروں میں سلائی کا کام لینا شروع کیا۔ شام کو وہ کپڑے کاٹتی، سلائی کرتی اور کبھی کبھی رفو کا آرڈر بھی آ جاتا۔ چھوٹی بہن نے پڑوس کی خالہ زہرا سے کھانے پکانے سیکھے، پھر ہم نے مل کر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ شام کو پکوڑے، سموسے اور میٹھے چاول کے ڈبے محلے کی مسجد کے باہر بیچنے لگے۔ شروع میں لوگ صرف ہمیں دیکھنے آتے، کوئی کچھ نہ خریدتا، لیکن ہم روز جا کر بیٹھتے، خاموشی سے کام کرتے۔ ایک دن ایک بابا جی نے آ کر 2 پکوڑے لیے اور کہا، یہی راستہ ہے پتر، رب عزت دیتا ہے، انسان نہیں۔ اس دن 2 اور عورتوں نے آ کر کھانے کے آرڈر دیے، پھر رفتہ رفتہ کام چل پڑا۔ میں نے گھر کے اندرونی حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ الگ کیا جہاں بہنیں کپڑے سینے کا کام کرتی تھی۔ دیواروں پر نئے پوسٹر لگا دیے، پرانے پردے دھو کر دوبارہ لگائے، فرش پر نئی چٹائیاں بچھائیں تاکہ ماحول بہتر محسوس ہو۔ ہم نے گھر سے وہ تمام نشانیاں مٹا دی تھی جو ماضی کی یاد دلاتی تھی، کچھ چیزیں جلا دی، کچھ بانٹ دی۔ اماں اب بھی چپ چاپ رہتی، کمرے سے کم ہی نکلتی تھی، ان کی آنکھوں میں مسلسل نمی رہتی۔ میں رات کو ان کے پاس بیٹھتا اور زبردستی کھانا کھلاتا۔ ایک رات میں نے کہا، اماں اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب مل کر کھائیں گے اور ابا بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ آہستہ سے بولی، بس دعا کر کہ تیرا ابا زیادہ نہ تڑپے۔ ابا کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، دوا مل رہی تھی لیکن بیماری جڑ پکڑ چکی تھی۔ میں نے قریبی ہسپتال کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، وہ مہینے میں ایک بار آ کر ابا کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا، ابا کو زیادہ سکون اور خاموشی چاہیے، کوئی دکھ یا جھٹکا نہ ہو۔ ہم سب نے اپنی آوازیں دھیمی کر لی، ہر بات دبے لہجے میں کرتے اور ابا کے کمرے کے قریب ہنسنا چھوڑ دیا۔ ایک دن بازار سے آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ محلے کے وہی 2 نوجوان جو کبھی ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک نے کہا، اچھا ہے، کم از کم اب عزت سے محنت کر رہے ہیں۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا یا سچا میں سمجھ نہ پایا، لیکن دل کو کچھ سکون ملا کہ شاید کچھ لوگ بدل رہے ہیں۔ رات کو جب ہم سب دسترخوان پر بیٹھے، بڑی بہن نے کہا، بھائی ابا کی دوا کی قیمت اگلے مہینے بڑھے گی، ڈاکٹر نے نیا کورس بتایا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، اب میں ہر مہینے 1000 بچا رہا ہوں، وقت کے ساتھ ہمیں اور بھی بہتر کام ملیں گے۔ چھوٹی بہن بولی، خالہ زہرا نے کہا ہے کہ ہم سب ان کے ساتھ آن لائن کھانے کے آرڈر بھیج سکتے ہیں، ہمیں ان کی مدد چاہیے ہوگی اور تھوڑے پیسے بھی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اپنے ٹھیلے کی کمائی میں سے کچھ اس میں لگا دیا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا موبائل فون خریدا جس سے آرڈر لینے کا کام شروع ہوا۔ چند ہفتوں میں ہمارے کھانے کے آرڈر بڑھنے لگے، پکوڑوں کی جگہ اب چھولے، نان اور کباب کے ڈبے بھی بننے لگے۔ ہم نے پرانی دیگ نکالی اور اسے صاف کیا اور شام کو خالہ زہرا کے گھر جا کر کھانا پکا کر لاتے۔ وہاں سے کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ کام میں لگ گئیں۔ گھر ایک بار پھر سانس لینے لگا تھا، لیکن زخم ابھی بھی تازے تھے۔ محلے کی عورتیں آج بھی سلام کا جواب نہیں دیتی، کچھ لوگ گلی سے گزرتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر ہنستے، کچھ مرد اب بھی گھورنے سے باز نہ آتے۔ ایک دن اماں نے کہا، یہ دنیا کبھی معاف نہیں کرتی مگر ہم خود کو معاف کریں گے نا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں اماں، ہم نے سچ کی راہ پکڑی ہے، اب اپنے آپ سے نظریں نہیں چرانا چاہیے۔ پھر وہ دن آیا جس سے ہم سب ڈرتے تھے۔ ایک دن ابا کی حالت زیادہ بگڑ گئی،
मैं दौड़ता हुआ अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा ये आखिरी मरला है, शायद वो सुबह ना देख पाए। मैं वापस घर आया, सबको जमा किया। अब्बा का हाथ थामकर मैंने कहा, अब्बा मैंने सब संभाल लिया है, बहनें काम कर रही हैं, अम्मा अब तन्हा नहीं और मैंने वादा निभाया है। अब्बा ने आंखें खोली, एक बार मेरी तरफ देखा, उनके लब हिले, शायद दुआ दी और फिर उनकी सांसें रुक गईं। हम सब एक साथ रोए, मगर उस दिन के आंसू सिर्फ दुख के ना थे, वो कफ्फारे का आगाज भी थे। मैंने अब्बा को दफनाया, सर झुकाया और कब्र पर दुआ मांगी, ऐ रब, जिस घर की छत गिर गई थी उसे हमने फिर खड़ा किया है, अब तू बस पर्दा रख ले और हमें हिम्मत दे कि हम कभी फिर न झुके। अब्बा की तदफैन को 3 दिन हो चुके थे। मोहल्ले के कुछ मर्द फातिया पढ़ने आए, कुछ खामोश रहे, कुछ सिर्फ इसलिए आए कि हमें दिखा सके कि वो सब कुछ जानते हैं। अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सुकून छा गया था। वो सबके सामने बैठी थी, मगर उनकी आंखें किसी एक नुक्ते पर जमी रहती, जैसे वो किसी पुरानी याद को टटोल रही हों। उनके सामने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, मगर उन्होंने एक घूंट तक ना लिया। मैं उनके पास जाकर बैठा और आहिस्ता से कहा, अम्मा अब्बा चले गए, मगर उनके ख्वाब बाकी हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब वो आंसू निकलते नहीं थे, जैसे आंखों ने भी थक हार कर आंसू देना छोड़ दिया हो। अगले दिन मैंने बहनों के साथ बैठकर बात की, हमें अब आगे बढ़ना है, लेकिन सिर्फ रोजी नहीं, तालीम और तरबियत के साथ। तुम सबको वो हक मिलना चाहिए जो कभी छिन गया था। बड़ी बहन ने हैरत से पूछा, तालीम? हमारी उम्र अब कहाँ रही भाई? मैंने जवाब दिया, उम्र सिर्फ एक बहाना है, असल चीज तुम्हारी खुद एतमादी है। मैंने करीबी सरकारी स्कूल से बात की, जहाँ बुजुर्ग खवातीन के लिए शाम की क्लासेस चलती थी। चंद दिन बाद मैंने बड़ी बहन का नाम दाखिल करवा दिया और फिर छोटी बहन को हुनर सिखाने के कोर्सेज में डाला। मोहल्ले वालों ने एक बार फिर सरगोशियां की, अब पढ़ाई की उम्र है इनकी, मगर अब हमें उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। बहनों ने शुरू में शर्म महसूस की, लेकिन जब उस्ताद ने कहा इज्जत वही होती है जो इंसान खुद अपने लिए बनाए, तो उनकी हिचकिचाहट कम हो गई। हर शाम जब वो किताबें लेकर आती और मुझसे सवाल करती, मेरा दिल खुशी से भर जाता। उस दौरान मैंने रिश्तों के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी। पहले चंद दिन बहुत मायूसी मिली। एक आदमी ने सीधा कह दिया, पहले आपकी बहनें बाजार में थी, अब हम उनको घर की इज्जत कैसे माने? मैंने गुस्से को जब्त किया, लेकिन उनकी बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि रिश्ता ऐसा ही चाहिए जो सिर्फ माजी नहीं, हाल और नीयत को देखे। बड़ी बहन की टीचर ने एक दिन मुझसे कहा, मेरे भतीजे के लिए एक शरीफ और बाहिम्मत लड़की की तलाश है। मैंने आपकी बहन का जिक्र किया है, अगर आप मुनासिब समझें तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारी हैसियत मामूली है, लेकिन हमारी नीयत साफ है। चंद हफ्तों बाद वो लोग हमारे घर आए। खामोश सादा लोग थे। बहन को देखा, बात की और बगैर किसी तानो तशनी के चले गए। अगले दिन जवाब आया, हमें आपकी बेटी पसंद है, हमें माजी से नहीं इंसान से गर्ज है। मैंने जब ये खबर अम्मा को सुनाई तो उनकी आंखों में बरसों बाद चमक आई। क्या वाकई वो मान गए? उन्होंने सवाल किया। हाँ अम्मा, अल्लाह ने करम किया है। शादी छोटी तकरीब में तय हुई, हमने खुद ही घर सजा लिया। छोटी बहन ने अपनी बचत से बड़ी बहन के लिए नया जोड़ा खरीदा और अम्मा ने पुराने जेवरात निकाले जो अब्बा ने अपनी जिंदगी में अम्मा को दिए थे। शादी वाले दिन मोहल्ले के कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने मुंह बनाया, लेकिन कई औरतें आईं और कहा, हमें खुशी है कि तुमने हालात से लड़कर जीना सीखा। उस शादी ने न सिर्फ हमारी बहन की जिंदगी बदली, बल्कि बाकी सबके दिल में भी उम्मीद जगा दी। छोटी बहन ने कहा, अब मेरी बारी है भाई, मैं भी अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा, जरूर, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने रोजाना की मेहनत के साथ साथ अब शाम को बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। कुछ वक्त के बाद मैंने एक पुरानी दुकान किराए पर ली, जहाँ किताबें और स्कूल का सामान रखा। बहनें भी दुकान के काम में मदद देने लगी। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया, कहा, आपकी बहनों को स्कूल की टीचर कहते हैं लोग, क्या ये सच है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, वो पढ़ा भी सकती हैं और खुद भी सीख रही हैं। रफ्ता रफ्ता हालात बदलने लगे। वो ही घर जहाँ एक वक्त दरवाजे पर शर्मिंदगी ताना बनकर खड़ी थी, अब मोहल्ले की लड़कियां आकर सिलाई, खाना पकाना और तालीम का सीखने लगी थी। अम्मा ने एक दिन कहा, अब मुझे लगता है अब्बा खुश होंगे। मैंने उनके हाथ थामे, हम सब उनका ख्वाब बन गए हैं। अम्मा,
یہ نیا دن، یہ نئی روشنی، سب کچھ ہماری قربانیوں اور فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے آخرکار وہ مرد بننے کا پہلا قدم اٹھا لیا تھا جو صرف کمانے والا نہیں، سہارا دینے والا ہوتا ہے۔ میرے لیے مردانگی صرف زور بازو یا آواز بلند کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ ہر روز اپنی بہنوں کے لیے جینا، ان کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہونا اور ان کے کل کو سنوارنا، یہ میری اصل مردانگی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور میں دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ سامنے بچی ہوئی رسیدیں، گاہکوں کی لسٹ اور پرانے رجسٹر کھلے تھے۔ بہنوں کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہو رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ ذائقہ وہی تھا، لیکن آج محسوس کچھ اور ہوا۔ شاید وقت نے میرے ذائقے بدل دیے تھے۔ دوپہر میں مدرسے کے بچوں کو ٹیوشن دی، پھر واپس آ کر دکان کھولی۔ گاہک آتے رہے، کتابیں، پینسلیں، بیگ خریدتے رہے۔ شام کو ایک پرانی واقف خاتون آئی، بولی بیٹا تم نے وہ وقت بھی دیکھا جب لوگ تمہارے گھر کی طرف انگلی اٹھاتے تھے، اور آج دیکھو سب تعریف کرتے ہیں۔ میں نے ادب سے کہا آپی، لوگ بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ، اور ہم نے خود کو بدل کر ان کا یقین واپس جیتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا، پھر بولی پر ایک سوال ہے جو شاید کبھی نہیں بدلے گا، کیوں ہوا ایسا؟ تمہارے گھر میں وہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں نے مسکرا کر کہا یہی تو سوال ہے جو آج بھی میرے اندر گونجتا ہے۔ رات کو چھوٹی بہن میرے پاس آئی، بولی بھائی اسکول میں ایک ٹیچر نے کہا کہ ہم سب اپنی زندگیوں کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سب کچھ ہماری مرضی سے ہوتا ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا کبھی ہاں کبھی نہیں، کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں، کچھ ہم پر مسلط ہوتے ہیں، اور کچھ ہم اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان کا فیصلہ وقت خود کر دیتا ہے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا تو پھر قصور کس کا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو برسوں سے میرے دل میں پل رہا تھا۔ میں نے ایک سرد آہ لی اور کہا پتہ نہیں، شاید میرا، شاید ماں کا، شاید غربت کا، یا شاید ان سب کا۔ وہ خاموش ہو گئی اور ہم دونوں دیر تک چھت کی طرف دیکھتے رہے، جیسے آسمان سے کوئی جواب اترے گا۔ اگلے دن اماں نے کہا محلے کی مس زاہدہ نے بلایا ہے، ان کی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، وہ تمہاری بہن کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، لیکن ہمیں ماضی کا ذکر نہیں کرنا، جو گزر گیا وہ اب ہمیں پرکھنے کا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ بات چلی اور چند ہفتوں میں چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتہ طے پا گیا۔ سادہ شریف لوگ تھے، حالات کو سمجھنے والے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی، ہم نے پھر وہی پرانا کمرہ سجا دیا، وہی رنگ برنگی چادریں، وہی دیوار پر لٹکی ابا کی تصویر۔ اس بار ابا خود موجود نہ تھے، مگر ان کی دعائیں جیسے ہر کونے میں تھی۔ شادی کے بعد گھر کچھ خالی سا لگنے لگا۔ اماں اکثر دیر تک صحن میں بیٹھی رہتی، آنکھوں میں ماضی کی جھلک لیے۔ میں ان کے پاس بیٹھتا اور کہتا اماں اب سب بدل گیا ہے نا؟ وہ سر ہلاتی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک سوال اب بھی ٹھہرا ہوتا۔ ایک دن رات گئے، جب سب سو گئے، میں دکان سے لوٹ کر اماں کے پاس بیٹھا۔ وہ جاگ رہی تھی، قرآن کھولا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کچھ سوچ رہی ہو؟ وہ بولی میں سوچ رہی ہوں، اگر میں نے تجھے لاڈ نہ دیا ہوتا، تجھے تھوڑا سختی سے باندھا ہوتا، تو شاید سب کچھ نہ بکھرتا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا اماں اس وقت سب نے بس وہی کیا جو انہیں ٹھیک لگا، آپ نے پیار دیا، میں نے غفلت کی، وقت نے سزا دی، لیکن ہم نے سیکھ لیا نا؟ وہ بولی ہاں بیٹا، سیکھا ضرور، مگر قیمت بہت بڑی دی۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، بس پیچھے گزری زندگی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ مہینے گزر گئے، دکان اب پھیل چکی تھی۔ میں نے ایک لڑکا رکھا جو میرے ساتھ کام کرنے لگا۔ ٹیوشن کے بچوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، کچھ لڑکیاں بہنوں سے سلائی پکوان اور پڑھائی سیکھنے آتی تھی۔ گھر اب واقعی چھت بن چکا تھا، کوٹھا نہیں، مزار بھی نہیں، بس ایک چھت جہاں عزت سے سانس لی جا سکتی تھی۔ ایک دن بہن نے کہا بھائی اب ہمیں اپنا بھی سوچنا چاہیے، تمہاری زندگی، تم اکیلے ہو اور ہم سب اپنی جگہ آباد ہو چکے ہیں۔ میں مسکرا کر بولا میری زندگی یہی ہے، تم لوگوں کی خوشی میں، لیکن دل کے اندر وہ سوال اب بھی تھا، کانٹے کی طرح چبھتا ہوا۔ کبھی سوچتا اگر میں نے وقت پر سنبھال لیا ہوتا تو ابا زندہ ہوتے، اماں کو یہ سب سہنا نہ پڑتا، بہنیں اپنی زندگی کا وہ خوفناک باپ نہ جھیلتی۔
मगर फिर सोचता अगर वो सब कुछ ना होता तो मैं कभी वो मर्द ना बन पाता जो आज हूँ। मैंने जान लिया था कि मर्द होना सिर्फ जिस्म का नाम नहीं बल्कि दिल का, किरदार का, कुर्बानी का। और जब तक इंसान को अपनी कमजोरियों का इदराक ना हो तब तक वो सिर्फ साया रहता है, वजूद नहीं। अब मैं हर दिन जागता हूँ, काम पर जाता हूँ, बहनों की आवाजें, अम्मा की दुआएं, अब्बा की याद सब मेरे साथ होते हैं। मैंने खुद को बदल लिया है। शायद माजी का कफारा कभी मुकम्मल ना हो, लेकिन आने वाले कल को रोशन करने के लिए मैं अब पीछे नहीं देखता। बस कभी कभार रात के सन्नाटे में वो सवाल फिर आ जाता है, धीरे से, कसूर किसका था? और मैं खामोशी से आसमान की तरफ देखता हूँ, जैसे अब भी किसी जवाब का इंतजार है।